ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ किस तरह अपने उबाले मार रही है, एक्शन की सरकार दे वल्लों ले जा रहे ने, की वो एक्शन काफ़ी ने, और जो ये नैक्सस चल रहा सी वो किस दी शह ते चल रहा सी। अज चर्चा दे विच इह सब नूं बेपरद करांगे। पहला नज़र रिपोर्ट ते मारते हैं। उस तो पहला यह भी गल करांगे कि जो इस मामले च मुख्यमंत्री ने वड्डा एक्शन लिया है कि 7 एक्साइज ते जो टैक्सेशन अधिकारी उन्होंने सस्पेंड किया गया, 6 पुलिस अफसर भी मुअत्तल किए गए, सारे खिलाफ जांच के हुक्म दिते गए हैं। हुण तक इस जहर करके 86 लोगों की मौत हुई है और शराब मामले ते राजपुरा फैक्ट्री नाल जुड़े तार जिहड़े है वो दस्से जा रहे हैं। DIG हरदयाल सिंह का वड्डा बयान जिहड़ा सामने आया। 2 महीने पहला राजपुरा फैक्ट्री च जिहड़ी छापेमारी हुई सी, पुलिस वालों जिहड़ा राजपुरा तो भी कई गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। सो ये जो एक्शन सरकार दे वल्लों लिता गया, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती है। मीडिया के मुखातिब होंदे आ उन्होंने कहा कि 7 एक्साइज ते टैक्सेशन अधिकारी जिहड़े है वो सस्पेंड किए गए, 6 पुलिस अफसर मुअत्तल किए गए। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ETOs ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, 4 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, 2 ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, 1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ और 1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ और देखांगे इन्हों का कोई इन्वॉल्वमेंट ये है या नहीं। दूसरे पासे जी पुलिस ने अपनी अनगैली की है, वो 4 तो थोड़े SHOs असी सस्पेंड कर रहे हैं और 2 DSP जंडियाला रूरल अमृतसर रूरल डिस्ट्रिक्ट ते DSP सब डिवीजन तरनताਰਨ। इन्हों जिन्हों की मौत हुई है इन्हों के परिवारों वास्ते असी 2 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं ताकि उन्होंने कोई 2 लाख कोई जिंदगी का कोई मुल नहीं होंदा, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक कमाने वाला सी उन्होंने मदद के लिए असी ये 2 लाख ग्रांट दे रहे हैं उन्होंने सारे। मैनू बहुत बहुत अफसोस है, अज हुण तक 86 बंदियां दी मौत हुई है ये जिहड़ी माड़ी शराब पी के, और वो होनी नहीं चाहिए सी। ये अणगहली है साडे पुलिस की और अणगहली है साडे एक्साइज डिपार्टमेंट की जिन्होंने ये होण दिता और जिहदे करके ये मौतां होईयां ने। पंजाब च जहरीली शराब का जहर ज्यों-ज्यों वधदा जा रहा है त्यों-त्यों घरां च सत्थर विचते हुए नजर आ रहे ने। सवाल कई ने पर असल जिम्मेवार कौन है? आवाम का यही सवाल लगातार बरकरार है। पंजाब की सियासी गिज़ां च भी इन्हां सवालों का भांबड़ मचिया होया है, पर जवाब कोई भी नहीं है। इल्जाम एक दूजे ते लगाए जा रहे ने। एक पासे पंजाब सरकार ने मृतकों के परिवारों को थोड़ी राहत तो दिती, तो दूजे पासे सियासतदान सियासी अखाड़े की जुबानी जंग च राहत दिंदे हुए नजर नहीं आ रहे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मौके पर पहुंच के पीड़ित परिवारों का दर्द सुनिया, तो उत्थे ही सरकार ते भी एक तो बाद एक इल्जाम लगाउण दी झड़ी लगा दी। इल्जामां दी झड़ी अजिही लगाई कि सीधा वजारत च बैठे मंत्री और विधायकों के नशा तस्करां दे नाल मिली भुगत के इल्जाम लगाए। चीफ सैकटरी पंजाब दा उन्हें कैबिनेट मीटिंग च कहा कि पंजाब विच शराब माफिया कांग्रेस दे MLA सपोर्ट करी जाते हैं। अज हालात सामने है कि अज मैं तुहानूं सही दसां 80-90 70 लोगों की जिहड़ी मौत हुई है कांग्रेस ने कराई है, कांग्रेस सरकार ने कराई, कैप्टन साहब तुसीं कराई है। सवाल अकाली दल ने चुके तो पंजाब कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी और मामले की जुडिशियल जांच की गल आख दी। पहली तो ये गल हैगी है कि बहुत ही मंदभागा इंसीडेंट है।
मानयोग मुख्य मंत्री साहब ने उस लिए जुडिशल इनकुआरी मार्क कर दी है, ऑर्डर करती है और उन्होंने जी उन्होंने ऑर्डर है उस बड़ी क्लैरिटी है भी कोई भी इस दे विच होऊगा उन्होंने बख्शिया नहीं जाऊगा। उधर सरकार जिते जांच ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट जी मीडिया। और दर्शकों तो सवाल कि शराब तस्करां नूं सियासी शह हासिल सी, हाँ जां ना च तुसीं अपना जवाब 5755 ते SMS करके सानू भेज सकते हो। और चर्चा च जुड़ रहे मेहमानां नाल तुहाडा रस्मी तारुफ करवाउंदा है चर्चा नूं अगे वधावांगे। सुखजिंदर सिंह ने जो कांग्रेस तो ने विधायक ने, डैनी साहब तुहाडा चर्चा च स्वागत है। और अकाली दल तो विरसा सिंह वलटोहा जी ने जनाब जी आयां नूं। और आम आदमी पार्टी तो विरोधी धਿਰ ਦੇ आगू ने जो कि MLA हरपाल सिंह चीमा साहब स्वागत है चर्चा च। अनिल जोशी भाजपा के बड़े सीनियर लीडर, जोशी साहब तुहाडा भी इस चर्चा दे विच स्वागत है। सब तो पहला डैनी साहब मैं तुहाडे तो ये पूछना चाहूँगा, जो हुणी हाल ही दे विच कुछ मिनट पहला ना कि घंटे पहला मुख मंत्री होरां ने बयान दिता है कि यह पुलिस की अणगहली है। की सिर्फ यह पुलिस की अणगहली सी, इस नूं कोई सियासी शह नहीं हासिल सी? नहीं वो तो कट्टी जाते कट्टी गई। डैनी साहब मेरी आवाज की तुहाडे तक पहुंच रही है? जी हाँ जी आवाज आ रही आ रही है जी। ये जो मुख मंत्री साहब का बयान है, इतफाक रखते हो, सहमत हो कि सिर्फ पुलिस की अणगहली है? कि यह सिर्फ कली पुलिस की अणगहली है? देखो जो मानयोग CM साहब ने बयान दिता है, उन्होंने कल भी अपना इस मामले नूं जिहड़ा है बड़ा गंभीरता नाल लैंदे तुरंत जिहड़ी है उहदे विच इनकुआरी जिहड़ी है गठित कीती है। और जिथों तक इस इंसीडेंट का सवाल है, जो मेरी बतौर इत्थे हल्का विधायक जिम्मेवारी बनती सीगी, जब मेरा ये नॉलेज उस वेले ध्यान च इंसीडेंट आया ते उस वेले नैक्सट कॉल मेरी SSP साहब नूं गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ 304 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और उस तो बाद जिस तरह ये गल सामने निकल के आई सी, चाहे बटाला, चाहे वो मुच्छल, चाहे वो गल तरन ताਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜਾ भी दोषी इस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। मैं हरपाल चीमा जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, जो डैनी साहब कह रहे ने ये ठीक है, दुरुस्त है, और ये जो हुई कार्रवाई है काफ़ी है? सरकार जिस वेले जागी है, जिस वेले बोल रही है, जो कर रही है, ये ठीक है?
ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 70 ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਣ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇਗੇ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੰਕੜਾ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 67 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 20-25 ਸਾਰੀਆਂ। 67 ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ, ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ, ਉਹ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ
ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜੀ, ਡਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ? ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ 2 MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਛੱਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਾ ਬਰੂਦ ਨਾ ਫਟਦਾ ਅੱਜ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਜਾਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ,
ਡੇਲੀ 10 20 50 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ 2 4 10 ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 100 ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਅੱਜ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਡਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਆ ਅਫਸਰ ਕਰਤੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰਤੇ, DSP ਕਰਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਈ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MLA ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਗਰੀਬ ਮਰਿਆ। ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਕਣਗੇ। ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਹੈ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆ SHO, ਇਹ ਡਿਪਟੀ, ਇਹ ਆਪ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ DSP SHO ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ MLA ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਿਓ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? 'ਚ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 51000 ਰੁਪਏ ਸਗਨ ਦੇਣ ਸਸਤੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੀ। ਤੋਹਫਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਾਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ। ਠੀਕ। ਡੈਣੀ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ। ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਿਆਓਗੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਓਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਔਰ ਫਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। 112 ਨੰਬਰ FIR ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਉਸਮੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਡੈਣੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਖੁਲਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਕੇ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਵਾਪਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਚੇ 4 ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਥਿੜਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਥਿਰਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਥਿਰਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਥਿਰਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ। ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਓ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਤੇ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੱਪੂ ਜੈਂਤੀਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ FIR, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ FIR ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਡੈਨੀ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਛਾ ਡੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ? 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਅੱਜ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 6 ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਨੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 99% ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ 'ਚ।